Very good evening to all the 10th standard students. Last class la maths la பொறுத்தவரை நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம்னா statistics la பார்த்திருந்தோம். In a range and coefficient of range will be find out the term largest value கண்டுபிடிக்கிறது and the smallest values கண்டுபிடிக்கிறது in statistics la பார்த்திருந்தோம். இப்போ அதனுடைய continuation in exercise sums உங்களுக்கு work out பண்ணத காமிக்கிறேன். All of you listen. In your first exercise 8.1 la pathina second sum idu nama class la poda sums da. If the range and the smallest value of the given data, range and data kuduthirupanga, then find the largest value kandupidikradhukku range eduthikalam and the smallest value eduthu will be using the largest value find out pandra formulas L is equal to R plus S. That is we get the answer. Okay, and second one problem, next one problem parunga, calculate the range of the following data. இப்போ இங்க கொடுத்துக்கிற டேட்டாஸ் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. What about the largest value? This is for largest value and smallest value consider about 400. அப்ப therefore largest value smallest value கண்டுபிடிச்சாலே then we will be find out the range. L minus S is equal to 250. Okay, and next one question, fourth question. What about the fourth question? A teacher asked the student to complete 60 pages of record note. 8 students have completed in a note pages in terms of kuduthirukanga. Find the standard deviation of the pages to completed by them. Appo enna pannalam, we using the direct method apply pannalam. What about n is equal to 8? We will be using the standard deviation equal to summation of x square divided by n minus summation of x divided by n the whole square. அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தது xi given data நான் ரைட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கு அடுத்து x square கண்டுபிடிக்கிறேன். இத ஸ்கொயர் பண்ணி then will be substitute. அப்ப therefore total number of terms substitute பண்ணி we will simplify, we get the root of the terms 5.485, that is root of the value is equal to 2.34 ன்றது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்ல உங்களுக்கு வேல்யூவா கிடைக்கும். ஓகேவா? Are you understood? And see the next one problem. Find the variance and standard deviation of the wages of 9 workers given below. அப்ப 9 workers ஓட wages என்ன கொடுத்திருக்காங்க, நான் standard deviation variance கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப given 9 data as n is equal to 9 எடுத்துக்கலாம், we will be using the mean method. அப்ப mean method னா x bar find out பண்றோம், summation of x divided by n. Overall எல்லாத்தனோட sum of the value 2700 divided by 9 equal to 300. அப்ப therefore variance equal to summation of d square divided by n. அப்ப what about will be calculate x என்ற data சேர்த்தாச்சு, d find out பண்ண போறேன் x minus x bar. அப்ப x minus x bar find out பண்ணும்போது given value d square கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த values. அப்ப எடுத்து போய் உங்களுடைய values எல்லாம் substitute பண்ணுங்க, we will be simplify, we get the standard deviation and variance of the result. Okay, this clear about this one for fifth one question solve. Okay students, உங்களுக்கு போர்ட்ல வியூல காமிச்சிருக்கோம் பாருங்க, அந்த சம்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுங்கன்னா காப்பி பண்ணுங்க. உங்க வியூல ஸ்லோவா காமிச்சிட்டு இருக்காங்க, அதை பார்த்து காப்பி பண்ணிக்கிங்க. ஓகேவா? நீ தேர்ட் சம், அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் சம் டேபிள் வேல்யூஸ்லாம் எப்படி போட்டிருக்காங்க, அதனுடைய கால்குலேஷன் எப்படி போட்டிருக்காங்கன்றத சால்வ் பண்ண காப்பி பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். ஓகேவா? அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபிஃப்த் சம் வேரியன்ஸ் ஆஃப் த ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது, அதனுடைய டேபிள் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதை காப்பி பண்ணிவிட்டு அந்த வேரியன்ஸ் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க, ரூட் ஆஃப் வேல்யூஸ் எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்றத கால்குலேஷன் பண்ணி சொல்யூஷன்ஸை செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், சிக்ஸ்த் சம். A wall clock sticks will be once at 1 o'clock, twice at 2 times 2 o'clock, 3 times 3 o'clock and so on. இந்த ஆர்டர்ல கொடுத்திருக்காங்க. How many times will it stick in a particular day? Find the standard deviation of the number of sticks the bell make a day. அப்ப என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க, நான் given என்ன பண்ண போறேன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா the required standard deviation எடுத்துக்கிறோம். What about in terms of clockல பாத்தீங்கன்னா எத்தனை hours இருக்கு, எனக்கு 12 hours தான் வரும். அப்ப repeated வரதுனால 2 times of standard deviation of the first 12 natural numbers. அப்ப we have the using the formula for standard deviation of the first n natural number formula என்னது, root of n square minus 1 divided by 12 இருக்கும். Standard deviation of the first 12 natural number equal to root of 12 square minus 1 divided by 12. அப்ப therefore root of the value 143 divided by 12, that is equal to root of 11.92, that is equal to 3.45. இப்போ இது எனக்கு கிடைச்சிருது. இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், இந்த இதை கண்டுபிடிச்சி வச்சு 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆகணும். இந்த ரெக்வயர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் சொல்லலாம் பாருங்கள், 2 × 3.45 is equal to 6.9ன்றது உங்களுக்கு ஆன்சரில் ஃபைண்ட் அவுட் ஆகிடும். ஓகேவா? புரியுதா? அண்ட் see the next one problem. Standard deviation of the 21 natural number. First n natural number using the formula
அதை எடுத்து போய் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. Therefore they will get the answer 6.05. இது நம்ம கிளாஸ்லேயே போட்ட சம்ஸ் தான். அண்ட் another one problem பாருங்க. If the standard deviation of your data is given and if each value of the data is decreased by 5, then find the new standard deviation. அப்போ in terms of given statement சொல்லலாம், if the standard deviation of the data is 4.5 and each value of the data is decreased by 5, the new standard deviation does not change and it is also a 4.5. அப்போ எனக்கு நியூ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் என்ன மாற போகிறது கிடையாது, எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் மாற போகிறது கிடையாது. அதனால் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இங்கே என்ன ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வேல்யூ வந்திருக்கோ அதுதான் எனக்கு நியூ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனுடைய என்னது வேல்யூவும் எனக்கு சேமாக தான் இருக்கும். அதுதான் இந்த கண்டிஷனில் இங்கே சொல்லியிருக்கோம். ஓகே, see the another one problem. Next one, 9th question. If the standard deviation of your data is 3.6 and each value of the data is divided by 3, then find the new variance and new standard deviation. அதுக்கு என்ன கால்குலேட் பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் given data will be calculate about. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனில் that is divided by 3ன்னு சொன்னாலும் டிவைட் பண்ணிக்கிறேன். அது எனக்கு ஸ்கொயர் பண்ணிங்கனாக்கா வேரியன்ஸ் கிடைச்சிரும். ஓகேவா? It is clear about. And see the next one problem, 10th question. In 10th questionல உங்களுக்கு டேபிள் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. The rainfall recorded in various places of the 5 districts in a week or given below. அப்போ ரெயின்ஃபாலில் கொடுத்துருக்கும் போது what about will be considered the term. அப்போ இந்த given rainfall கொடுத்துருக்காங்க and find its standard deviation கேட்டிருக்காங்க. இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலான்றதை இங்கே டேபிள் வேல்யூஸில் பார்க்கலாம். இந்த ப்ராப்ளத்தை நான் என்ன பண்ண போறேன், let us assume the mean மெத்தடில் எடுத்துக்க போகிறேன். what about the mean values for a equal to 60. therefore then find out the result. given data கொடுத்தது நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா 45, 50 in terms of arranging the term x-ஆ எடுத்துக்கிறேன். செகண்டாக கொடுத்துக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சியில் எடுத்துக்கிறேன். அப்போ சம் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 14 கிடைக்குது. அப்போ டிக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் x minus a. a in terms of subtraction பண்ணால் d values கிடைக்கும். f into d will be product and d square. d ஓட values product பண்ணி again in terms of square of the terms will be multiplied. Okay, therefore then we get the answer. எல்லாத்தினுடைய sum of the values find out பண்ணதுக்கப்புறம் then will be apply the standard deviation formula, square root of summation of f d square divided by n minus summation of f d divided by n the whole square. Then n is equal to summation of f, that is we calculate about 40. But therefore then will be substitute, will be square, negative will be cancellation in terms of positive மாறிடும். again ஒரு நெகட்டிவ் இருக்குது உள்ள ஃபார்முலாவில். அப்போ 76.25 minus 16 that is equal to root of 60.25 வருது. therefore then we get the answer 7.76 என்றது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனில் உங்களுக்கு வேல்யூவாக கிடைச்சிடும். ஓகேவா? and see the next one problem. okay, in a study about the viral fever, the number of people affected in a town were noted as in a age in years number of people affected. in a standard deviation calculate பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இந்த டேட்டாஸ் நான் என்ன பண்ண போறேனாக்கா will be using the assumed mean methodல அப்ளை பண்ணுறேன். கொடுத்துக்கிற டேட்டாஸில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கும் பாருங்க. what about the assumed mean method, that is 35. c is equal to class interval என்ன எடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே interval 10 இருக்குது. அதனால் c equal to 10 எடுத்தாச்சு. அப்போ கொடுத்துக்கிற கிளாஸ் இன்டர்வல் இங்கே எடுத்து ரைட் பண்ணிக்கிறோம் டேபிள் வேல்யூஸில். and f கொடுத்துக்கிற frequency in terms of எழுதியாச்சு. total sum of the frequency பார்த்தீங்கன்னா 65. இப்போ what about the midpoint, ஏன்னா x எனக்கு கொடுக்கல, இன்டர்வலில் கொடுத்ததுனால நான் x-ஐ நான் கண்டுபிடிச்சாகணும். எப்படி x-ஐ கண்டுபிடிக்கிறோம் பாருங்கள், in terms of sum of the terms divided by 2. அப்போ 10/2 is equal to 5. இது sum of the value பார்த்தீங்கன்னா 30 divided by 2 is equal to 15. அதனுடைய மிட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது. மிட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் d கண்டுபிடிக்கலாம். d equal to x minus a divided by c. ஏன்னா கிளாஸ் இன்டர்வல் நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம், 10 எடுத்திருக்கோம். அப்போ இது 10 டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஷார்ட்டாக ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூவாக கிடைச்சிரும். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது எஃப்இன் டி மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க, அதனுடைய சம் ஆஃப் த வேல்யூ. அண்ட் எஃப்இன் டி ஸ்கொயர், இதை ஸ்கொயர் பண்ணி வர டேர்ம்ஸை நான் எஃப் கூட மல்டிப்ளை பண்ணுறேன், அதனுடைய ஆன்சர் சம் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ். இது எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணதுக்கப்புறம் தென் வில் பி அப்ளைங் த ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஃபார்முலா. இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம். சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு square root of summation of f d square divided by n minus summation of f d divided by n the whole square into c. நான் ஏன்னா கிளாஸ் இன்டர்வல் நான் எடுத்ததுனால நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க, டிவைட் பண்ணதை இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிடுறேன். அப்போ therefore then will be simplified.
ரூட் வந்து இதுக்கு மட்டும் தான் வரணும், சிக்கு வரக்கூடாது. ஓகேவா? அப்போ ரூட் ஆஃப் த வேல்யூஸ் தட் இஸ் மல்டிபிள் டேர்ம்ஸ் யூ வில் கெட் த ஆன்சர்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவலன்ஸ் டு 14.6ன்னு இருக்குது. அப்போ உங்களுக்கு கிளாஸில் உங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸில் வீடியோஸில் வரும்போது இதை ஜூம் பண்ணி காப்பி பண்ணி ரைட் பண்ணிங்க, பாஸ் பண்ணி ரைட் பண்ணிக்கிங்க. ஓகேவா? அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ராப்ளம். வாட் அபவுட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ராப்ளம்? All of 5 mark type questions. The measurements of the diameters in centimeter la kuduthirukanga of the plates prepared in a factory are given below. Find its standard deviation. Diameter kuduthirukanga and the number of plates kuduthirukanga. Inga edhula number of plates இந்த இதெல்லாம் என்ன எடுத்துக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா frequency ன்னு எடுத்துக்கலாம். அதுதான் f ன்னு எடுத்துக்கலாம். இங்க class interval குடுத்திருக்காங்க. அந்த class interval என்ன பண்ண போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா we will be split out the out. ஏனா இங்க பாருங்க continuation இல்ல. அப்போ கண்டினியூஷன் இல்லைனாக்கா நீங்கள் கண்டினியூஷன் ஆஃப் த டேர்ம்ஸை கொண்டு வரணும். எப்படி கண்டினியூஷன் ஆஃப் த டேர்ம்ஸாக கொண்டு வரலாம்? இதிலிருந்து நான் 0.5 நான் இதுக்கு கொடுத்துட்றேன். ஓகேவா? அப்போ எப்படி கொடுத்துடலாம்? 21 இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எப்படி அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 20.5. ஓகே, 21 20.5 இது கூட 0.5 சேர்த்துக்கலாம். அப்போ இங்கேருந்து நான் ஒரு 0.5 இது கூட ஆட் ஆகிடும். அப்போ 24.5 to 28.5 அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 29.5 29 in terms of 28 அதாவது ரிவர்சல் பேக்கில் இருந்து அப்படியே கொண்டு வருது. அப்போ therefore 44 பாயிண்டில் வந்து எனக்கு ஸ்டாப் ஆகிடும். ஓகேவா? அப்போ therefore it is a interval of the term. மிட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம். அடுத்தது டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு will be using the condition. எல்லாத்துலேயுமே காமன் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 4 இருக்கிறதுனால சி வேல்யூஸ் வந்து 4ன்னு எடுத்தாச்சு. அப்போ therefore then will be find out d is equal to x minus a divided by c. Then will be d will be calculate. It will get the smallest value of find out item. அதுக்கு அடுத்து f and d மல்டிப்ளை பண்ணுறது சம் ஆஃப் த டேர்ம்ஸில் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு அடுத்தது d ஸ்கொயர் பண்ணி f கூட மல்டிப்ளை பண்ணுற வேல்யூஸு அதனுடைய சம் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் எடுத்துகிட்டு then will be applying the standard deviation formula. What about the standard deviation formula? Sigma is equal to square root of summation of f d square divided by n minus summation of f d divided by n the whole square into c. Therefore then we get the resultant of the terms will be c of the value 4, then will be substitute and simplify, we get the resultant of the value, then we get 5.99. It is approximately என்னன்னு சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா it is approximately reach about 6 ன்னு சொல்லி ஆன்சரை முடிச்சுக்கலாம். ஓகேவா? It is clear about? And see the next one problem. What about the next one table questions பார்த்தீங்கன்னாக்கா the time taken by 50 students to complete a 100-meter race are given below. அப்போ find its standard deviation. அப்போ standard deviation கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. என்ன பண்ணலாம்? டைம் டேக்கன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாமே இதில் கண்டினியூஸாக வந்திருக்கு பாருங்கள் டைம் டேக்கனில். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் கால்ட் அபவுட் ஃப்ரீக்வன்சியில் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இட் இஸ் கிளியர் அபவுட்? ஓகே, இங்கே டேபிளில் அசியூம்டு மீன் மெத்தடில் அப்ளை பண்ணுறோம். a equal to 11 எடுத்தாச்சு. வாட் அபவுட் வில் பி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் 8.5 to 9.5. இதுக்கு எல்லாத்தையுமே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா மிட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறேன். அதான் x கண்டுபிடிச்சிடுறோம். ஃப்ரீக்வன்சி s f கொடுத்துருக்காங்க. அதனுடைய சம் ஆஃப் வேல்யூ 15 வந்துடுச்சு. இப்போ d கண்டுபிடிக்கலாம். இதில் நான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் என்ன பண்ண போகிறது இல்லை, c ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது இல்லை. ஏன்னா டேரெக்டாக எல்லாமே ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூன்றதுனால அப்படியே எடுத்து சால்வ் பண்ணி சொல்லிக்கலாம். அப்போ 9 minus 11 x minus a. அப்போ d ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறம் f and d மல்டிப்ளை பண்ணுற சம் ஆஃப் த வேல்யூ ஒன்று. அதுக்கு அடுத்து இதை ஸ்கொயர் பண்ணி இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணுற ஒன் ஆஃப் த வேல்யூ. ஓகே, அதனுடைய சம் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இப்போ எடுத்து போய்ட்டு உன்னுடைய ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. அப்போ சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சமேஷன் ஆஃப் எஃப் டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை n மைனஸ் சமேஷன் ஆஃப் எஃப் டி டிவைட் பை n த ஹோல் ஸ்கொயர். அப்போ தென் வி கெட் த ரிசல்டன் ஆஃப் த வேல்யூ. என்ன ஆன்சரில் கிடைக்கிது உங்களுக்கு 1.2ன்றது அப்ராக்சிமேட் வேல்யூவாக ஃபைண்ட் அவுட் ஆகும். ஓகேவா? இட் இஸ் கிளியர். அண்ட் next one problem. What about the next one problem? For a group of 100 candidates, the mean and standard deviation of their marks were found to be 60 and 50 respectively. Later on, it found that the scores வந்து பார்த்தீங்கன்னா 45 and 72 were wrongly entered as 40 and 27. அதாவது என்னன்னா தப்பாக என்ட்ரி ஆகிடுச்சு. என்ன தப்பாக என்ட்ரி ஆகிடுச்சின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 40 scores வந்து 45 and 72 were wrongly entered as 40 and 27 என்ட்ரு ஆகிடுச்சு. அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ராங்காக என்ட்ரானதை நான் எடுத்துகிட்டு நியூவாக என்ன இருக்கோ அதை எடுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் கரெக்ட் மீன் அண்டு கரெக்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனை
ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்லணும். அப்போ கொடுத்துக்கிற ரிசல்ட் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா எடுத்து ரைட் பண்ண போகிறேன். This is a very important 5 mark type question. Given n is equal to 100. அடுத்தது x bar ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. இனிய மார்க்ஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனில் மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. மீன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் x bar is equal to 60 அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்து 15. அப்போ x bar is equal to summation of x divided by n. n is equal to 100 then will be apply. அப்போ x bar கூட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது summation of x is equal to 6000 கிடைக்குது. அடுத்தது கரெக்டட் summation of x நாக்கா ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது இங்கே 45 இருக்குது. அதை ஆடிங் அண்ட் ராங்லி என்டர் ஆனதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா சப்ராக்ஷன் பண்ண போகிறேன். இது எனக்கு கரெக்டாக வர வேண்டியது, இது ராங்காக இருந்தது. அப்போ ராங்காக இருந்ததை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அதில் வந்து சப்ராக்ஷன் பண்ணி ரிமூவ் பண்ண போகிறேன். அப்போ 45 + 72 -40 -27 then we get the result 6015 உங்களுக்கு summation of x கிடைக்குது. அதே போல் இப்போ கரெக்டட் summation of x கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் கரெக்டட் மீன் சொல்லலாம். x bar is equal to summation of x divided by n. corrected summation of x divided by n. அப்போ therefore 6050 divided by 100 that is equal to 60.5. இது corrected mean find out பண்ணுது. அடுத்தது standard deviation. What about the standard deviation? Sigma is equal to square root of summation of x square divided by n minus summation of x divided by n the whole square. அப்போ then will be applied in terms of இது எனக்கு standard deviationல ராங்காக என்ட்ரி ஆனதை எடுத்து ஸ்கொயர் பண்ணி then will be standard in terms of அதை எடுத்து அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். அப்போ incorrect of the terms will be applied in the plot. இதில் corrected summation of x square நான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு then will be applied. அப்போ taking squaring on both side. அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ரூட் கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ ரிமைனிங் ஆஃப் த வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா summation of x square is equal to this value. ஓகே 3,82,500 உங்களுக்கு வேல்யூவில் கிடைக்கும். இப்போ இதில் கிடைச்சதுக்கப்புறம் கரெக்டட் சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சாகணும். அப்போ வாட் அபவுட் த வேல்யூஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் 45 அண்ட் 72 தான் கரெக்டடாக இருந்தது. அப்போ அதை ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணுறேன். அதே போல் 40 ஸ்கொயர் அண்டு 27 ஸ்கொயர் என்ன பண்ணுறேன்னா சப்ராக்ஷன் பண்ணிடுறேன். அப்போ தென் வி கெட் த ரிசல்டன்ட் ஆஃப் த வேல்யூ கிவன் த டேர்ம். அப்போ therefore the corrected standard deviation அப்ளை பண்ணும்போது then we get the find out the resultant of the value 14.61. okay, it is clear about. okay, in your last question பாருங்க, the mean and variance of 7 observations are 8 and 16 respectively. If 5 of these are 2, 4, 10, 12 and 14 then find the remaining 2 observations. அதை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ 7 அப்சர்வேஷனில் வந்து 2 அப்சர்வேஷன் வந்து நான் சொல்லியிருக்காங்கன்னா அன்னோனில் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த அன்னோன் பர்சன் தான் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம். லெட் ஏபி ஆர் த ரிமைனிங் 2 அப்சர்வேஷன். அப்போ கிவன் அப்சர்வேஷன்ஸை நான் இந்த ஆர்டரில் எடுத்துக்கிறேன். மீன் எடுத்துக்கலாம். மீன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா x bar is equal to 8 and variance பார்த்தீங்கன்னா sigma square is equal to 16. அப்போ sigma square is equal to summation of x square divided by n minus summation of x divided by n the whole square then will be applied. அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நான் x எடுத்துக்க போகிறேன். அன்னோன் பர்சனை லாஸ்ட்டாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் a and b. அப்போ 2 அந்த வேல்யூஸ் எடுத்து ஆட் பண்ணி சம் ஆஃப் த டேர்ம்ஸில் எழுதும்போது 42 + a + b summation of x அண்ட் x ஸ்கொயர்னும் போது இது அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணிக்க வேண்டியதான் அதனுடைய சம் ஆஃப் வேல்யூஸ். இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து என்னுடைய ஃபார்முலாஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். அப்போ then we get the term 16 is equal to இந்த இடத்துல -8 square. ஏன் இந்த இடத்துல -8 square? in terms of minus summation of the terms we will be applying the term. ஏன்னா x summation of x in values கொடுத்துருக்காங்க, எடுத்து அப்ளை பண்ணியாச்சு. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா மைனஸ் in terms of என்ன வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் term. அப்போ 16 + 64 then we get on simplify a square plus b square is equal to 80 into 7 and on simplify we get the answer a square plus b square is equal to 100 உங்களுக்கு கிடைக்குது. அப்போ summation of x is equal to x bar into n. அப்போ therefore in terms of in summation of x bar எப்படி அதெல்லாம் பாருங்கள், x bar is equal to summation of x divided by n. அப்போ summation of x தேவைனாக்கா என்ன பண்ணலாம், x bar into n ன்னு எழுதிக்கலாம். அதுதான் இங்கே ரைட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ வாட் அபவுட் summation of x 42 + a + b. அப்போ 42 + a + b equal to 8 into 7 56. அப்போ a + b இங்கே என்ன கிடைக்குது 14. அப்போ இந்த இடத்துல இருந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா 2 ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ண போகிறேன். அப்போ சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம், a square plus b square இருக்கு, இங்கே a plus b இருக்கு. வாட் அபவுட் தென் a square plus b square in terms of a plus b the whole square minus 2ab அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி a வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். தென் ஃப்ரம் 1 and 2லேருந்து சால்வ் பண்ணி a ஓட வேல்யூ 6 அண்ட் b ஓட வேல்யூ 8ன்றதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி ஆன்சர்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. ஓகேவா, this exercise this was over and see the next one exercise. exercise 8.2 பார்க்கலாம். 8.2ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது CV ன்னு சொல்லுவாங்க ஷார்ட் ஃபார்மில்.
அது எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறான்? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள், the standard deviation and mean of the data given கொடுத்துருவாங்க. find the coefficient of variation. okay, அப்போ sigma and mean. அப்போ நான் in terms of எடுத்து ரைட் பண்ணிட்டேன். coefficient of variation உடைய ஃபார்முலா CV is equal to sigma divided by x bar into 100%. அப்போ therefore then will be substitute in your value. okay, on simplify we get the answer 52%. okay, and see the another one problem, second one problem, the standard deviation and coefficient of variation of data in terms of இங்கே given கொடுத்துக்கிறாங்க, find the value of mean. அப்போ மீன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க, x bar கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ CV கொடுத்துட்டாங்க, standard deviation கொடுத்துருக்காங்க, then will be applying the CV formula. x bar கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அப்போ therefore sigma divided by CV into 100, therefore then will be simplify, we get the x bar உடைய value 4.691 உங்களுக்கு ஆன்சரில் கிடைக்கும். ஓகேவா? இதே மாடலில் another one type question கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, மீன் கொடுத்துருக்காங்க, coefficient of variation கொடுத்துட்டு standard deviation கண்டுபிடி சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ x பாரும் CVயும் கொடுத்துட்டாங்கன்னா then will be applying the same formula தான். CV is equal to sigma divided by x bar into 100%. then will be simplify, we get the answer 7.2 உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? and next question, very important question, 5 மார்க்ல கேட்கக்கூடிய question or 2 மார்க்லையும் கேட்கக்கூடிய question தான் இது. if n is equal to 5, x bar is equal to 6 and the summation of x square value கொடுத்துட்டு find then calculate the coefficient of variation. அப்போ CV கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க, கொடுத்துக்கிற டேட்டாஸை முதல்ல ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணுறோம். ஏன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் தெரிஞ்சால் தான் CVயில் அப்ளை பண்ண முடியும். ஓகேவா? அப்போ CVயில் அப்ளை பண்ணும்போது then we get substitute in simplify, we get the answer 180.28% உங்களுக்கு வேல்யூவில் கிடைக்கும். ஓகேவா? and next one problem பாருங்க, in fifth one problem, what about the fifth one question, find the coefficient of variation. இதில் கேட்டிருக்காங்க, இது 5 mark type question. அப்போ coefficient of variation கண்டுபிடி, இது கொடுத்துக்கிற டேட்டாஸ் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா sum of the mean கண்டுபிடிக்கிறேன். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு டைரக்ட் மெத்தட் அப்ளை பண்ணுறோம். d கண்டுபிடிச்சிட்டு d equal to x minus x bar, d square கண்டுபிடிக்கிறோம். அது கண்டுபிடிச்சிட்டு then will be substitute. okay, CV is equal to sigma divided by x bar into 100, therefore then we get the answer 14.4%. okay, and next one problem பாருங்க, sixth one, the time taken in a minutes ல கொடுத்திருக்காங்க to complete a homework by 8 students in a day or given by 38 and 40 44 46 43 49 53. find the coefficient of variation. முதல்ல mean find out பண்ணலாம், sum of the all the terms divided by 8. அப்போ 360 divided by 8 equal to 45. x bar எங்களுக்கு 45 கிடைக்குது. x bar is equal to 45 கிடைக்குது. ஓகேவா? ஓகே, கொடுத்துக்கிற டேட்டாஸ் என்ன பண்ணுறோம்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம். அதுக்கு அடுத்து CV ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணி தென் ஃபைண்ட் அவுட் த ரிசல்டன்ட் ஆஃப் த வேல்யூ. ஓகே, இது உங்களுக்கு வீடியோவில் வரும், இதை ஜூம் பண்ணி காப்பி பண்ணி பாஸ் பண்ணி காப்பி பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் 7th கொஸ்டின், டூ டோட்டல் மார்க்ஸ் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், who is more consistent in your performance. அப்போ யார் more consistentன்றதை கண்டுபிடிச்சு சொல்லணும். அப்போ in terms of ரெண்டு இதிலுமே நான் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் CV ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறேன், 5% ஒன்று கிடைக்குது அண்ட் செகண்ட் ஒன் பர்சன்ட் கண்டுபிடிக்கும் போது 2.5% கிடைக்குது. அப்போ வித்யா இஸ் மோர் கன்சிஸ்டன்ட் சொல்லிக்கலாம், ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் அண்ட் செகண்ட் பர்சன் சத்யா அண்ட் வித்யா. அதில் பார்த்தீங்கன்னா CV இஸ் மோர் கன்சிஸ்டன்ட், அதான் in terms of வித்யா தான் எனக்கு மோர் கன்சிஸ்டன்ஸில் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகேவா? அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் கொஸ்டினில் பாருங்கள், மீன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இஸ் அப்டைன்டு பை இதை கொடுத்துருக்காங்க இந்த கிவன் டேபிள். இந்த டேபிள்லேருந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னாக்கா எக்ஸ் பார் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எடுத்துக்கிறாச்சு, அதில் வந்து CV ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணும்போது ஒன் ஆஃப் த வேல்யூ கிடைக்குது. அண்ட் அனதர் ஒன் டேட்டாஸில் சயின்ஸ், மேக்ஸ் அண்ட் சோஷியல் மூணுத்துக்குமே தனித்தனியாக CV ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். அந்த CVயோட வேல்யூஸை வச்சு தான் நான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன் சொல்ல முடியும். என்ன வேரியேஷன் சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா, சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் ஷோஸ் highest variation and social science and shows lowest variations. ஓகேவா? அந்த ஆர்டரில் எனக்கு ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே ஓகே, இந்த லாஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் 5 mark type question, important question. the temperature of a city கொடுத்துருக்காங்க A and B, வின்டர் சீசனில் கிவன் டேட்டாஸில் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் எது மோர் கன்சிஸ்டன்ட்றதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சிட்டிக்கு எக்ஸ் பார் கண்டுபிடிக்கிறோம், செகண்ட் ஒன் சிட்டிக்கும் எக்ஸ் பார் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். அப்போ எக்ஸ் பார் ரெண்டு வேல்யூஸும் எனக்கு கிடச்சிருக்கு, சிட்டி ஏக்கு ஒரு டேபிள் அண்ட் சிட்டி பிக்கு ஒரு டேபிள். அப்போ டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக கண்டுபிடிச்சி CV ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணுங்கள். CVயில் எனக்கு எது லோயஸ்ட் ஆர் கிரேட்டஸ்ட் வேல்யூ வருது அதை வச்சு தான் வில் பி கால்குலேட். அப்போ சிட்டி ஏ இஸ் மோர் கன்சிஸ்டன்ட்றதை சொல்லி முடிச்சுக்கலாம். ஓகேவா? இதற்கு கம்பேர் பண்ணும்போது
city is more consistent சொல்லி ஆன்சரில் ஃபைனல் ஆன்சர் முடிச்சுக்கலாம். ஓகே, எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ணிக்கிங்க. ஓகே, ரிமைனிங் இருக்கிறத நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ டு ஆல். Character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalampakam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, love forever. Faithful friends to see the culture. Lovely teachers and promise them. What's the culture we will start them. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalampakam, Puducherry 7.